गुरु रूप खालसा जी, आप सब का स्वागत है। फतेह गजाइए तो आपां अज दे प्रोग्राम आओ जानिए अपने गुरदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे का अगला जो एपीसोड है शुरू करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जीओ, अज दे इस एपीसोड दे विच आपां गल करांगे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो लोक काव्य रूप राग वडहंस दे विच घोड़ियाँ और अलाहणियाँ ये दो लोक काव्य रूप हैं। और सब तो पहला आप जाणांगे प्रोफैसर मल्ली साहब जिहड़े कि कनेडा के वासी हैं, उन्हां दा मैनूं फोन आया सी। उन्होंने एक सवाल भेजा सी कनेडा तो। उन्होंने सवाल भेजा सी धुनियां बारे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर 22 वारां ਹਨ। 22 वारां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 वारां ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 9 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी ने ਜਾਂ श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। खालसा जी ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, क्योंकि ढाडी परंपरा सिख धर्म के अंदर श्री गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी पीरी और मीरी के मालक गुरुदेव जी तो प्रचलित मनी गई है। एक सिख धर्म के विच ऐसी मानता है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी ने भगती ते शक्ति, पीरी और मीरी का सुमेल, संत ते समाही सिपाही का सुमेल एक सिख धर्म के अंदर किया। जदों साहिब सच्चे पातशाह जी पंचम पातशाह महाराज गुरुदेव जी के शहादत तो उपरंत गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए हैं। और सिख तारीख के अनुसार गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरता ते विराजमान होने लग्या धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने उन्होंने 2 तलवारां पहनाइयां, उन्होंने सीस के उत्ते दस्तार सजाई अते उन्होंने दस्तार के उत्ते सोहनी कलगी लाई। गुरु हरगोबिंद महाराज जी तख्त के बाद में तामीर कराई तो अकाल तख्त साहिब के उत्ते विराजमान होंदे रहे। अकाल तख्त साहिब जी के सामने प्रांगण के विच ही खुले वेड़े दे विच सवेर के दीवान तो उपरंत जदों दिन चढ़ जाता तो गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी ढाडी वारां का दीवान सजाउंदे तां जो जोश भरिया जावे और अन्याय, धक्का, जबर, जुल्म के विरुद्ध खड़े होने वास्ते जो लुकाई है उसनूं जगाया जाए। तो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी तो ढाडी कला का आरंभ मन्निया जाता है। तो ढाडी सिंघां दा बहुतिआं दा ये मनना है कि गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने ही ढाडी कला दे नाल नाल ये धुनियां जो हैं तर्जां प्रचलित वारां दियां वो गुरु ग्रंथ साहिब दियां 9 वारां ते चढ़ाइयां। पर अज तक दे जिहड़ियां विद्वानां ने खोजां कीतियां हन उस तो वो सिद्ध करते हैं कि नहीं, ये जिहड़ियां धुनियां हैं प्रोफैसर साहिब सिंह जी आदिक भाई कान सिंह जी नाभा ते प्रिंसीपल तेजा सिंह जी द्वारा लिखा होया शब्दार्थ पोथी जो श्रोमणी कमेटी छापदी है उहदे विच भी उन्होंने लिखा है कि ये जिहड़ियां धुनियां हैं ये गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने ही उस समय चढ़ाइयां सन। क्योंकि जिहड़ी करतारपुर साहिब वाली बीड़ है जिसनूं आद बीड़ जां करतारपुरी भी बीड़ के नाम के नाल आपां जाणदे हां, उस ही कलम के नाल उस ही लिखारी के द्वारा, क्योंकि जिहड़ी लिखाई है उस तो भी पछाण हो जाती है, शाही तो भी पछाण हो जाती है। तो ओहो ही शाही ओहो ही लिखारी के द्वारा भाव भाई साहब भाई गुरदास जी के हत्थ के द्वारा ही वो धुनियां का संकेत जो है वो उत्ते मिलता है। तो ये जो प्रचलित धुनी का वैसे हिंदी तो यह ओरिजिन होया है ध्वनि। ध्वनि जिहदा ते इस तो पंजाबी शब्द बनया धुनी, जिहदा मतलब लिया गया है तरज तो। तो गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने ये धुनियां जिहड़ियां हन ये चढ़ाइयां हन। ये सारे विद्वानां दी अज तक दी खोज का ये सिट्टा है। तो मेरा ख्याल है कि प्रोफैसर मल्ली साहब जी नूं जरूर ये जिहड़ा सवाल का जवाब उन्होंने दा मिल गया होवेगा। आओ अज दे प्रोग्राम तो अगे सवालों के बारे आपां विचार करते हाँ। घोड़ियाँ गुरु प्यारे खालसा जी पहले एपिसोडां में आप जी ने जरूर ये सुनिया होगा, दास ने पहला जिक्र किया है धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के अंदर बहुत सारे लोक काव्य रूप जो पंजाब दे विच लोक काव्य
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਹਾ 7 ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੀਂਗਰ ਦੀਆਂ, ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨੀਂਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਗੱਡੇ, ਬੱਘੀਆਂ, ਰੱਥ, ਗੜਵੈਲਾਂ ਆਦਿਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਤਸੱਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ, ਉਹਦੀ ਸੱਜ ਤਫੱਬਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੰਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਮਨ ਇਹ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੇ ਘੋੜੀ ਜੀ ਦੇ ਚੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਤੇਜਣ ਹੈ, ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਧਨ ਮਾਣ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਮਾਣ ਜਨਮ ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੇ ਸੁਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ, ਹਰ 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 ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਰੰਗ ਰੰਗੜੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਸੋ ਬਾਂਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਂਕੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਸੱਜਤ ਦੇ ਫੱਬਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਾਂਕੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਲਗਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ
इस शरीर नूं किवें काबू ने महाराज कहंदे कड़ियाल मुखे हर अंकस पाया राम, तन प्रेम हर चाबक लाया राम। कहंदे कड़ियाल, वो कड़ियाल भाव लोहे दी ओहदे घोड़ी दे मूँह विच पाई हुई जिहड़ी कड़ियाल हुंदी ते ओहदे नाल बंझीआं होईआं लगामां हुंदियां हन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सज्जे खब्बे मोड़दा है। हुण गुरु ज्ञान का जिहड़ा कुंडा है उस दे नाल इस शरीर ने काबू विच आउणा है। जे वो लाड़े तो घोड़ी बेकाबू हो जाए तो खुशी की थां ते दुख पैदा कर देगी, ਉਹਦੇ सट्टां भी लगणगीਆਂ, जान का खौफ भी बन सकता है। इस तरह महाराज समझाउंदे हन भाई तू भी गुरु ज्ञान के द्वारा अपने मन नूं काबू विच करना। और सत्संग जी अगला जो काव्य रूप आप लै रहे हो है वडहंस राग दे विच भी अलाहणियां। जदों आप वडहंस राग पढ़ते हैं तो पहला घोड़ियां आउंदियां हन, घोड़ियां तो बाद अलाहणियां आउंदियां हन। अलाहणियां भी लोक काव्य रूप है। अलाहणियां का शाब्दिक अर्थ है अलाउणा, आवाज़ां मारनियां। ये सोग दे गीत हैं। घोड़ियां जिथे खुशी दे लोक गीत हैं, उत्थे अलाहणियां जिहड़ियां ने ये सोग दे समय दे उत्ते गाए जाण वाले गीत हैं। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਜਵਾਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਨੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਣ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਅਲਾਪ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੀਰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੈਣ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਅਤੇ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੜ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਤੋ ਪਿੱਟ ਦੀਆਂ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਜਵਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਜਸ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਲਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 5 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀਰਨੇ ਨਾ ਪਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀ ਅੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ।
लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए, काया हंस थिया विछोड़ा, जां दिन पुन्ने मेरी माए। सरीर ते आत्मा का विछोड़ा हो जाएगा जदों हे प्राणी तेरे ये दिन पुन्ने भाव तेरा दिन तेरा समा पुग गया, तेरी उम्र जिहड़ी पूरी वो पुग गई। तो महाराज जी ने यह कहा भी मौत तो डर ना। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖਿਆਂ ਦਰਗੇ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਵ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਾਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।